बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बच्चे, सदा बाप के दिल तक नशीन, बाप के प्यारे और सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, ईश्वर के साथ का अनुभव करने वाले और लगन की अग्नि का अनुभव करने वाले। लगन कौन सी? एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी लगन में रहने वाले बेहद के बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व का वायुमंडल बदलने वाले बच्चों को, यही विश्व की सेवा है। मल्टीवर्स को, पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले, मल्टीवर्स को पावर देने वाले, बेहद के दादाजी से पावर लेके और मल्टीवर्स में देने वाले ऐसे बंधन मुक्त विशेष आत्माओं को बेहद की माँ का, बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। एक बात मैं बच्चों को और बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये मेरे को नरेंद्र भाई है ना, जो अपना दिल्ली वाला, उन्होंने बताया था पहली बार दिल्ली में। तो मैंने कहा आज याद नहीं रहता था मुझे, आज मैं बच्चों को भी ये खुशखबरी बताऊं। वो खुशखबरी ये है कि जो हमारा दिल्ली वाला बेहद का आश्रम है, बेहद की सेवा स्थान है, जहाँ पर बापूजी ने बेहद की पढ़ाई है, बेहद की सेवा कर रहे हैं लोग, बच्चे। तो वो स्थान जो है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर वो एक ही स्थान है, जो मातृशक्ति भवन जिसका नाम है। मैं तो हैरान हो गई जब नरेंद्र भाई ने बताया कि माँ मैंने गूगल में देखा है। तो जब भी गूगल में टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ ये मातृशक्ति भवन, तो हमारा टिकली रोड वाला ही आश्रम आता है और दूसरा एक भी नहीं है, पूरे भारत में एक भी नहीं है, एक ही ये बेहद का स्थान है। मैं तो हैरान हो गई सुन के और मुझे खुशी भी हुई। तो मैंने कहा आज मैं बच्चों को बताऊं, हमेशा मानी के टाइम भूल जाती थी मैं। तो देखो कितनी कमाल की बात है, ऊपर वाला सब कुछ देखो कैसे करा रहा है, कर रहा है, और बापूजी डायरेक्शन देते हैं और वो करता है, कराता है। बापूजी करण करावन हार है, करते नहीं है, कराते हैं। जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, एक एक हीरे मोती, इसकी तो महिमा नहीं कर सकते। और अब तो देखो जो बेहद का स्थान है दिल्ली वाला, उसकी भी महिमा कितनी होगी आप सोचो। जो भारत के अंदर एक ही स्थान है तो कितनी महिमा होनी चाहिए। तो अभी बेहद के दादाजी को याद करते हैं और पूरे मल्टीवर्स में 5 संकल्प छोड़ेंगे, दादाजी से कनेक्शन जोड़ के 5 संकल्प छोड़ेंगे। बेहद की परम महाशांति, पूरे मल्टीवर्स में बेहद की परम महाशांति के संकल्प 5 बार करेंगे। मल्टीवर्स को इमर्ज करेंगे, दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और ऐसा सोचेंगे कि मल्टीवर्स में हमारे संकल्प जा रहे हैं। तो 5 संकल्प करेंगे बेहद की परम महाशांति के, और एकदम मल्टीवर्स महाशक्तियों से भर चुका है, एकदम लाइट का बन गया है, परम प्रकाश का बन गया है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ परिवर्तन हो गया। ऐसा संकल्प करना है सभी बच्चों को, तो जरूर रंग लाएगी ये संकल्प। आपका जो संकल्प है बेहद के बच्चों का, वो जरूर रंग लाएगा।
परम महाशांति है। अब थोड़ी सी वाणी पढ़ती हूँ। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? सभी को कहते हो ना कि यह संगम युग है। असंभव से संभव करने होने का जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको 1 सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। अब आपको क्या करना है? बेहद की परम महाशांति है और हमारा मल्टीवर्स जो है वो परम प्रकाश से भर चुका है। तो 1 सेकंड में असंभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असंभव को संभव करना, यह दृढ़ संकल्प से करना, यह पांचवें डॉनर की निशानी है। अब यह नवीनता करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई है, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, वह किस सब्जेक्ट में कमी रही, मैं पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन आने वाला है ना, यही है ना। तो प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास न बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो तो उदास होते हो। तो दासी नहीं बनना है, दास नहीं बनना है, प्रकृति को दासी बनाना है। माना 5 तत्वों को दासी बनाना है, उनके अधीन नहीं बनना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्र विद्या बनना है। इसको कहेंगे प्रकृति को दासी बनाना। कोई कंट्रोल ना कर पाए, 5 तत्वों की कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल ना कर पाए, ना प्रभावित कर पाए। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి విశ్వ పరివర్తన సేవ కోసం బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ను మనము చేస్తూ ఉండాలి. చేసేది చేయించేది బాపే. కరణ్ కరావన్హార్ అంటూ బాపూజీ చెప్పినటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్ ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, సదా బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనంలో కూర్చున్నటువంటి ఆత్మలకి, బాపుకు ప్రియమైనటువంటి ప్రపంచానికి అతీతమైనటువంటి పిల్లలకు, ఎవరైతే ఈశ్వరుని యొక్క అనుభూతిని సదా చేసుకుంటూ ఉంటారో, ఈ యొక్క లగన్ యొక్క దీక్షలో లగన్కి అగ్ని అనుభవం చేసుకునే ఆత్మలకి బాపు సేవలో లవలీనమవుతారు. ఇలాంటి బేహద్దు సేవాదారి పిల్లలకు, విశ్వ వాయుమండలాన్ని మార్చే పిల్లలకు, విశ్వ సేవ చేస్తూ మల్టీవర్స్ని పూర్తిగా మార్చేటువంటి ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్కు పవర్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలకు, బేహద్ దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ మల్టీవర్స్కి పాస్ చేసేటువంటి ఆత్మలకు, బంధన్ ముక్త్ విశేషమైన ఆత్మలకు బేహద్ మా యొక్క బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. మా ఈరోజు ఒక విశేషమైన విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు.
ఇది అందరికీ కూడా సంతోషకరమైనదే. నరేంద్రబాయి ఢిల్లీ అన్నయ్య, అతను ఒకసారి చెప్పారు, ఏదైతే ఢిల్లీ ఆశ్రమంని బేహద్ ఆశ్రమంగా, బేహద్ జ్ఞానస్థానంగా, సేవాస్థానంగా ఉన్నది అని అందరికీ తెలుసు. ఎక్కడైతే బాపూజీ బేహద్ విద్యను నేర్పారో, బేహద్ జ్ఞానాన్ని దించారో, బేహద్ సేవ ఏదైతే పిల్లలు చేస్తూ ఉన్నారో, ఆ సేవా స్థానమును ప్రపంచం మొత్తంలో కంటే కూడా చాలా గొప్ప స్థానంగా ఉన్నది. ఎలా అంటారా, ఇండియా మొత్తంలోనే మాతృశక్తి భవనం అనేటువంటి పేరు గల ఇంకొక బిల్డింగ్ కానీ, ఇంకొక స్థానం కానీ ఎక్కడా లేదు అని గూగుల్లో వెతికాడట నయ్య. అలాంటి పేరు ఇంకా ఎక్కడా కనపడలేదు తనకి అంటూ ఈ విషయాన్ని నాకు చెప్పారు నరేంద్రభాయ్. నేను చాలా హైరాణ అయిపోయాను. నిజంగా మరి మాతృశక్తి భవనము అని బాపూజీ దాన్ని పెట్టారు అంటే మరి ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయమే కదా. ఇది బేహద్ సేవా స్థానము. ఇది వింటే నాకు చాలా ఖుషి వేసింది, ఆశ్చర్యము వేసింది. అందుకనే ఇది పిల్లలకి చెప్పాలనుకున్నాను. మీరు కూడా చూడండి, గూగుల్ మొత్తంలో కూడా ఏ భవనానికైనా సరే మాతృశక్తి భవనం అని ఉన్నదో లేదో. అందుకనే ఈరోజు పిల్లలకి ఈ యొక్క శుభవార్త అనండి, ఒక మంచి విషయం అనండి, బాపూజీ చేయించిందనండి, ఏదన్నా అనండి, అద్భుతమే కదా మరి. అందుకని నేను ముందే చెప్తున్నాను మర్చిపోకుండా అని అంటూ ఉన్నారు మా. ఏదైతే పైన ఉన్నాయన మనకు చూపిస్తూ ఉంటారో అదే మనం చేస్తూ ఉంటాం. అందుకనే బాపు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాడు. కరణ్ కరావనహార్ అంటారు. మనం ఏదో చేయటం లేదు, బాపు చేయిస్తూ ఉన్నాడు. ఏదైతే బాపు జ్ఞానం ఇచ్చారో అది ఒక్కొక్కటి కూడా వజ్రం లాంటిది, చాలా మహిమా యోగ్యమైనది. దాని మహిమను ఎవరు, దాని విలువను ఎవరు కట్టలేరు. అందుకనే ఆ బేహద్ స్థానంలో ఢిల్లీ గుడ్గావ్లో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్థానము చాలా మహిమాయోగ్యమైనది. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, భారతదేశం మొత్తంలో ఇలాంటి స్థానం లేదు అంటే దీనికి ఎంత మహిమ ఉన్నదో. ఇప్పుడు బేహద్ దాదాజీని మనము స్మృతి చేస్తూ మనము 5 సంకల్పాలు మల్టీ యూనివర్స్ గురించి చేద్దాము. దాదాజీ నుండి కనెక్షన్ జోడించి ఈ 5 సంకల్పాలను చేస్తూ వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేద్దాం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. మల్టీవర్స్ మొత్తంలో బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి. మల్టీవర్స్ మొత్తంలో బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి అనే సంకల్పం 5 సార్లు చేయండి. మల్టీవర్స్ని ఎమర్జ్ చేసుకోండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి మల్టీవర్స్ పైన మన సంకల్పాలని పంపించండి. ఈ 5 సంకల్పాలు బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి, మహాశక్తులు మల్టీవర్స్ లోపల నిండిపోయినాయి. మల్టీవర్స్ మొత్తం లైట్ హౌస్గా అయిపోయింది, ఏకదం లైట్గా అయిపోయింది. మల్టీవర్సు పరం ప్రకాశంగా అయిపోయినది. మల్టీవర్సు పూర్తిగా మారిపోయినది. అంతా కూడా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంది అంటూ ఈ సంకల్పాలను చేస్తూ ఉండండి పిల్లలు అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ సంకల్పంతో కొత్త ఒక రంగు వైబ్రేషను అనేది వస్తుంది. ఈ సంకల్పం
ఏదైతే ఉందో బేహద్దు పిల్లలకు నూతనమైనటువంటి శక్తి కూడా వస్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు కొద్దిగా వాణి అవ్యక్తవాణి చదివి వినిపిస్తాను అంటూ, ఇప్పుడు అన్య ఆత్మలు కూడా సంగమయుగం యొక్క విశేషత ఏంటో అన్య ఆత్మలకి చెప్పండి. అందరు అంటారు కదా ఇది సంగమయుగము అని. అసంభవాన్ని సంభవం చేసేటువంటి యుగం. ప్రపంచం మొత్తం కూడా అసంభవము, విశ్వ పరివర్తన, మల్టీవర్సు, సృష్టి పరివర్తన, అసంభవం అసంభవం అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము ఈ పురుషోత్తమ కళ్యాణకారి బేహద సంగమ యుగంలో ఇది సంభవం చేసి చూపిస్తూ ఉన్నాం. స్వయం అందరూ కూడా కష్టమనే అసంభవం అంటూ ఉన్నారు. ఎవరికి చేతకాక, ఎవరికి దీని గురించి ప్లాన్ లేక, ఎవరు కూడా ఇంత పవర్ లేక ఈ మాట అనేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఒక సెకండ్లో దీన్ని సంభవం చేయాలి అనే దృఢ సంకల్పం బాపు మనకి ఇచ్చారు. బాపు ఉన్నారు, అసంభవాన్ని సంభవం చేస్తారు, చేయిస్తారు. అదే బేహద్ పరం మహాశాంతి. మన యొక్క మల్టీవర్స్ ఏదైతే ఉందో దాని నిండా పూర్తిగా పరం ప్రకాశాన్ని నింపేస్తే ఒక్క సెకండ్లో విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. బ్రహ్మాండాల్లో నిండిపోతుంది, గెలాక్సీలో నిండిపోతుంది, యూనివర్స్లో G17 వరకు ఉన్న యూనివర్సుల్లో కూడా పరం ప్రకాశం నిండిపోతుంది. మల్టీవర్సులో ఏదైతే పంచతత్వాల బ్లాక్ డాట్ ఉన్నదో దాన్ని సరి చేయటానికే కదా బాపూజీ వచ్చింది. అది సరైపోతుంది, సహజంగానే సంభవం అయిపోతుంది ప్రాక్టికల్గా. అయితే ఇదేం పెద్ద గొప్ప విషయం ఏమీ కాదు. భగవంతుడికి, ఆల్మైటీ అథారిటీకి ఏది గొప్ప విషయము కాదు. అసంభవాన్ని సంభవం చేయాలనే దృఢ సంకల్పం ఉంటే చాలు. మన దగ్గర పాస్ విత్ ఆనర్గా ఉండేటువంటి శక్తి ఉంది. దృఢ సంకల్పంతో మనం పాస్ అయిపోతాం ఈ విషయంలో. ఇప్పుడు ఈ నవీనతను చేసి చూపించండి. అప్పుడే నవీనత యొక్క మార్క్స్ మీకు లభిస్తాయి. ఏ విధంగా స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ ప్రతి నెల రాస్తూ ఉంటారు, 3 నెలలకు 6 నెలలు సంవత్సరం చేస్తారు. లాస్ట్ రిజల్ట్ అన్నిటినీ టోటల్గా కలిపేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ కూడా మన పర్సంటేజ్ చూస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా తమ యొక్క రిజల్ట్ను చూసుకోండి. ఏ విషయంలో వృద్ధి కళ అవుతూ ఉన్నాం, ఏ విషయంలో పురుషార్థం పెరుగుతూ ఉంది, ఏ సబ్జెక్ట్లో తక్కువ ఉన్నది అని. మనము విద్యార్థులం, PhD విద్య నేర్చుకునే వాళ్ళం. అందుకని ఎప్పుడూ లెక్కలు వేసుకుంటూనే ఉండాలి. బాపూజీ కూడా మనకు అన్ని పర్సంటేజ్లు చెప్తూ వచ్చారు కదా. శుభాకాంక్షలు అని సదా అంటూ ఉండండి. ఇప్పుడు సృష్టి యొక్క విశేషమైనటువంటి స్పెషల్గా పరివర్తన అయ్యేటువంటి సమయం రానే వస్తుంది. అప్పుడు మీకు ప్రకృతి దాసి అయిపోతుంది. కానీ దాసి ఎప్పుడు దాసరికం చేస్తూ ఉంటుంది కదా. దాసిగా ఉండేవాళ్ళు ఉదాసీనంగా ఉంటారు, రాజాలా ఉండేవాళ్ళు సదా ఖుషీగా ఉంటారు. అందుకని ఎవరైతే గనక ఉదాసీనంగా ఉంటారో ఏదో ఒక సంస్కార స్వభావానికి దాసులైనట్లే. మీరు దాసీలుగా కావద్దు, ప్రకృతిని దాసీగా తయారు చేసుకోండి, అనగా పంచతత్వాలను దాసీగా తయారు చేసుకోండి. దీన్ని మీరు సాధించాలి. ఇక ఏ కోరిక లేకుండా ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా ఉంటూ అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ పంచతత్వాలని మార్చాలి. యూనివర్స్ని, మల్టీవర్స్ని మార్చటం కోసమే మనం పవర్ని
స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉండాలి. పరంప్రకాశాన్ని వ్యాపింపచేస్తూ ఈ సంకల్పాలను చేస్తూ రోజు ఉండండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానము, పరమ జ్ఞానము, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, పురుషార్థానికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్, మా చెప్పే సందేశాలు రోజు అప్లోడ్ చేయబడుతూ ఉంటాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అందుతూ ఉంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.